عزیز دوستوں، اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے، جس کی علامات یہ ہیں کہ آپ کو ڈرانوے خواب آنا، نیند میں جھٹکے لگنا، سوتے ہوئے آوازیں سنائی دینا، خواب میں کوئی چیز کھاتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کرنا، اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس کا ذائقہ اپنے منہ میں ہونا، سوئی یا کسی چیز کا چبھنا محسوس ہونا، خون کپڑوں پہ یا دیواروں پہ خون گرنا نظر آنا، گوشت یا کسی پھل کی خوشبو آنا، کمرے سے اچانک شروع ہو جانا، سائے نظر آنا، خواب میں سانپ اور چپکلی بار بار نظر آنا، سوتے ہوئے ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کے ہلایا ہے، اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو کمرے میں کوئی نہ ہونا۔ عزیز دوستو، اگر آپ میں یہ نشانیاں موجود ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ کالا جادو موجود ہے، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پہ کالا جادو کس نے اور کہاں دفن کیا تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو تعویذ خواب میں نظر آ جائیں گے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا علیم و علمنی یا حبیر و اخبرنی یا وہاب و حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ، عزیز دوستو آپ نے اس کی ایک تسبیح رات سونے سے پہلے پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ اسی رات آپ کو خواب میں تعویذ کی جگہ نظر آ جائے گی، اور جیسے ہی آپ وہ تعویذ یا جادو اس جگہ سے نکالیں گے، آپ پر ہوا جادو اسی وقت سے ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، جہاں پہ تعویذ یا جادو دفن ہوتا ہے اس جگہ پہ پہنچنے سے پہلے اپنی خود کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، تو اپنی حفاظت کے لیے آپ 100 مرتبہ یعنی کہ اس جگہ پر جانے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ صفات آیت نمبر 79 کی تلاوت کریں، جو کہ سلام علی نوح فی العالمین۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں جس طرح سے محفوظ رکھا تھا، ویسے ہی اللہ پاک آپ کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اور اگر آپ اسی آیت کو آپ اپنے گھر کے باہر لگا دیں تو اللہ کے حکم سے آپ لوگ تمام بری چیزوں سے، شیاطین سے، جنات سے، جادو سے محفوظ رہیں گے۔ عزیز دوستو، جادوگر طاقت کے نشے میں گرفتار رہتا ہے، اور وہ اسی طاقت کو اپنا رب، اپنا خدا سمجھتا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس سے طاقتور چیز دنیا پہ نہیں ہے، اور وہ اسی بے وقوفی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے زمانے میں یعنی کہ اسلام سے پہلے ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے بولا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کسی لڑکے کو بھیج جس کو میں جادو سکھا سکوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا اور وہ اس کو جادو سکھانا شروع ہو گیا۔ اس لڑکے کے آمد و رفت کے راستے میں ایک راہب یعنی کہ ایک عیسائی پادری آتا تھا جو کہ بہت زیادہ اللہ والا تھا۔ وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا تو اس کا کلام سنا تو اس کی باتوں نے اس کو متاثر کیا اور وہ اس کے پاس روز بیٹھنا شروع ہو گیا۔ اب لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کے پاس ضرور بیٹھتا، اور جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو دیر سے آنے کی وجہ سے روز مارتا۔ آخر لڑکے نے جادوگر کے مارنے کے بارے میں راہب سے گلہ کیا تو راہب نے بتایا، جب تو جادوگر سے ڈرے یا جادوگر تجھے مارنے لگے تو اسے کہہ دیا کر میرے گھر والوں نے مجھ کو روک دیا، اور جب تو اپنے گھر والوں سے ڈرے یا تیرے گھر والے تجھے مارے تو یہ کہہ دیا کر کہ جادوگر نے تجھے روک لیا تھا۔ اسی حالت میں وہ لڑکا دن گزار رہا تھا کہ اچانک ایک بڑے درندے پر اس کا گزر ہوا جس نے لوگوں کی آمد و رفت کو روک رکھا تھا۔ لڑکے نے کہا، آج میں معلوم کرتا ہوں کہ جادوگر کا جادو افضل ہے یا راہب کا رب۔ اس نے ایک پتھر لیا اور کہا، الہی اگر راہب کا طریقہ تجھے جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو قتل کر تاکہ لوگ یہاں سے گزر سکیں۔ پھر اس نے اس کو پتھر مارا تو وہ جانور وہیں مر گیا اور لوگ وہاں سے گزرنا شروع ہو گئے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اس کو تمام ماجرا سنا دیا تو وہ راہب بولا کہ بیٹا، یقیناً تیرا رتبہ یہاں تک تجھ کو لے کے آیا، اب عنقریب تو آزمایا جائے گا، پھر اگر تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتلانا۔ پھر اس لڑکے کا علم کا یہاں تک حال تھا کہ وہ اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرنا شروع ہو گیا۔ یہ حال جب بادشاہ کے مصاحب کو پتا چلا جو کہ اندھا تھا، وہ اس لڑکے کے پاس بے شمار تحائف لے کے پہنچا اور اس لڑکے سے مخاطب ہو کر بولا، یہ سب مال تیرا ہے اگر تم مجھے اچھا کر دے۔ لڑکے نے کہا، میں اچھا نہیں کرتا،
अच्छा करना तो अल्लाह का काम है, अगर तू अल्लाह पर ईमान ले आए तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा वो तुझे अच्छा कर दे। वो वजीर अल्लाह पे ईमान ले आया तो अल्लाह ने उसको अच्छा कर दिया। वो बादशाह के पास गया और उसके पास वैसा ही बैठा जैसे रोज बैठता था। बादशाह ने कहा, तेरी आंखें किसने रोशन की? वजीर बोला, मेरे मालिक ने। बादशाह ने कहा, मेरे सिवा तेरा मालिक कौन है? वजीर ने कहा, वही जो तेरा मालिक है वही मेरा मालिक है, यानी कि वो अल्लाह है। बादशाह ने इसको पकड़ा और अजाब देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने उस लड़के का नाम ले लिया। बादशाह ने उस लड़के को बुलाया और बोला, तू जादू में इस दर्जे तक पहुँच गया कि अंधे और कोढ़ी को भी अच्छा कर देता है और बहुत बड़े बड़े काम करता है। वो बोला, मैं तो किसी को अच्छा नहीं करता, बल्कि अल्लाह ही सबको अच्छा करता है। बादशाह ने उसको पकड़ा और मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने राहब का नाम बतला दिया। राहब पकड़ लिया गया। बादशाह ने उसको कहा कि अपने दीन से फिर जा। उसके ना मानने पर बादशाह ने एक आरा मंगवाया और राहब की टांग पर रख के उसको 2 टुकड़ों में चीर दिया। फिर बादशाह ने वजीर को बुलाया, उससे कहा गया तू अपने दीन से फिर जा। उसने भी इनकार कर दिया तो उसके भी 2 टुकड़े कर दिए गए। फिर बादशाह ने उस लड़के को बुलाया। बादशाह ने चंद साथियों को बुलाया और कहा, इसको फलां पहाड़ पे ले जाओ। जब वो चोटी पे पहुंचे तो उस लड़के से पूछो, अगर वो अपने दीन से फिर जाए तो खैर, नहीं तो उसको धकेल दो। वो उस लड़के को उस पहाड़ पे ले गए। लड़के ने दुआ की, इलाही जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा ले। पहाड़ हिला और वो तमाम लोग उस पहाड़ से नीचे गिर गए, जबकि वो लड़का बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। वो लड़का बादशाह के पास चला आया। बादशाह ने पूछा, मेरे साथी कहाँ हैं? तो उसने कहा, अल्लाह ने मुझे उनके शर से बचा लिया। फिर बादशाह ने मजीद चंद सिपाहियों को बुलाया और कहा, इसको एक कश्ती में दरिया के अंदर ले जाओ, अगर अपने दीन से फिर जाए तो खैर, वरना इसको दरिया में धकेल दो। वो लोग उसको ले गए। लड़के ने दुआ की, इलाही तू मुझे जिस तरह चाहे इनके शर से बचा ले। तो वो कश्ती औंधी हो गई और लड़के के सिवा सब लोग डूब गए और लड़का जिंदा बचकर दोबारा बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने इससे फिर पूछा, मेरे साथी कहाँ हैं? वो बोला, अल्लाह ताला ने मुझे उनके शर से बचा लिया। फिर लड़के ने उस बादशाह से कहा, तू मुझे उस वक्त तक ना मार सकेगा जब तक मैं तुझे खुद अपने मारने का तरीका न बतला दूं। बादशाह ने उससे कहा, वो क्या है? उसने कहा, तमाम लोगों को एक मैदान में जमा कर और मुझे एक लकड़ी के साथ एक सूली पे लटका दे। फिर मेरे बिल्कुल सामने एक तीर और कमान लेके खड़ा हो जा और उस तीर को कमान में रख कर कहना, अल्लाह के नाम के साथ मैं इसको मारता हूँ जो इस लड़के का मालिक है। फिर तीर मार, अगर तू ऐसे करेगा तो मुझे कत्ल कर पाएगा। बादशाह ने तमाम लोगों को मैदान में जमा किया और उस लड़के को एक दरख्त के तने पर लटका दिया गया। फिर उसके बाद उसी के सामने तीर और कमान को रखा गया और उसी तरह बादशाह ने अल्लाह का नाम लेकर तीर चला दिया। वो तीर लड़के की कनपट्टी पे लगा और उसने अपना हाथ तीर के मुकाम पर रखा और वहीं मर गया। लोगों ने जब ये हाल देखा तो कहना शुरू कर दिया, हम इस लड़के के मालिक पर ईमान ले आए, हम इस लड़के के मालिक पे ईमान ले आए। बादशाह के मशीरों ने बादशाह को मशवरा दिया कि जिस चीज से तू डर रहा था वही हो गया, यानी कि तमाम लोग अल्लाह पर ईमान लाना शुरू हो गए। बादशाह ने तमाम लोगों के लिए हंदकें खुलवाने का हुक्म दिया। फिर हंदकें खोदी गईं और उनमें आग लगा दी गई। बादशाह ने सिपाहियों को बोल दिया, जो लोग इस मजहब से फिर जाए उनको बचा लेना, बाकी तमाम लोगों को इसके अंदर फेंक देना। लोग आते रहे और हंदकों में गिरते रहे, यहाँ तक कि एक औरत आई जिसके साथ उसका बच्चा भी था। उस औरत ने आग में गिरने से तुरद्दत किया तो बच्चे ने कहा, ऐ माँ सब्र कर, तू सच्चे दीन पर है। अजीज दोस्तों, ये सही मुस्लिम की रिवायत है और ये रिवायत इस चीज को साफ साफ जाहिर करती है कि जादूगर जिस चीज को नशा समझते हैं वो असल में धोखे के अलावा कुछ नहीं। ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात की है और याद रखें ये दुनिया आर्जी है, एक ना एक दिन हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है और साथ हमने कुछ नहीं लेके जाना। तो बहुत सारे लोग दूसरे लोगों से हसद और हसरत करना शुरू करते हैं और उन पे जादू के जरिए वार करना शुरू कर देते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 2 चीजों से अपने आप को महफूज रखो, एक अल्लाह के साथ शरीक ठहराना और दूसरा जादू। लेकिन इस रिवायत के बावजूद भी काफी लोग इस तरह के दुनिया में मौजूद हैं जो जादूगर को अपना रब या जादू को ही ताकत समझते हैं और उन लोगों के पास ही अपने मसलों का हल निकलवाने के लिए चले जाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।